Start. Assalamu alaikum. I, Muhammad Ali Islam, welcome you all on orientation session of CSS English Essay and Composition with Muhammad Ali Islam. سب سے پہلے تو آغاز کروں گا میں اپنے تعارف سے. میں نے حال ہی میں 2019 میں CSS کوالیفائڈ کیا تھا. اس کے علاوہ میں اس وقت کرنٹلی 2 یونیورسٹیز میں ٹیچ بھی کر رہا ہوں. آج کے اس اورینٹیشن سیشن کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انگلش ایسے اور کمپوزیشن کے پیپرز کے بارے میں بتایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ جب آپ یہ سیشن سر علی اسلم یعنی میرے ساتھ کریں گے تو ہم کس طریقے سے کلاسز کنڈکٹ کریں گے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو میرا پڑھانے کا انداز ہوگا وہ ایک نیا انداز ہوگا. جو میری اپنی CSS کی جرنی تھی وہ 9 ایئرس کی تھی. میں نے CSS کی فرسٹ اٹیمپٹ دی تھی 2012 میں, اس کے بعد دی تھی 2013 میں, اور اس وقت میں نے کوئی گائیڈنس نہیں لی. اور مجھے اس وقت میری ٹیچر نے شروع میں کہا تھا کہ آپ گائیڈنس لے لیں. میں سر رضی آبدی کے صاحب کے پاس گیا, 2 دن میں نے کلاسز ان کی لیں اور انہوں نے میرا جب ایسے چیک کیا تو انہوں نے مجھے پاس کر دیا. جب میں 2 کلاسز لینے کے بعد وہ بھی سر رضی آبدی صاحب سے پاس ہو گیا تو مجھے یہ لگا کہ مجھے ایسے لکھنا آتا ہے, پر میں غلط تھا. اس کے بعد میں نے PMS کی اٹیمپٹس لی, اس میں بھی مجھے ایسے میں ایشو آیا. پھر میں باہر جا چکا ہوں, سعودی عرب جا کے پڑھا چکا ہوں, واپس آیا. میں بہت ایگر تھا کہ مجھے CSS کرنا ہے. میرے ایک فرینڈ ہیں حسین منیر, انہوں نے مجھے 2018 میں یہ ایڈوائز کی کہ آپ کنسلٹ کریں, گائیڈنس لیں. ایسے میں کوئی ایشو ہے گائیڈنس لیں. پھر 2018 میں ہی میں نے گائیڈنس لی. گائیڈنس لینے کے لیے میں 2 ٹیچرز کے پاس گیا. میں نے ان کے پاس تھوڑا ٹائم لگایا. دونوں ٹیچرز نے مجھے ایک بات کی کہ آپ لکھتے بالکل ٹھیک ہو, آپ کو فیل نہیں ہونا چاہیے, آپ فیل کیوں ہو رہے. جب میں ان کے پاس لکھ کر گیا, دوبارہ لے کے گیا, تو انہوں نے ایک بیسک مسئلہ بتایا کہ ایسے کے اندر انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے. وہ بیسک چیز میں مس کر رہا تھا, انٹروڈکشن نہیں دے رہا تھا. اور ایسے کا ایک پیٹرن ہوتا ہے جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے, جو ہمارے یہاں کچھ لوگ, کچھ مینٹرز, کچھ ٹیچرز ہیں جو جانتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں. اور انہوں نے مجھے وہ طریقہ بتایا, میں نے اس کو فالو کیا اور اسی اٹیمپٹ میں میں الحمدللہ نکل گیا. 2019 میں ٹاپر کے 40 مارکس سے میرا الحمدللہ 42 تھے. اب وہ طریقے, اس کے علاوہ جو میں نے خود CSS کی گائیڈنس لینے میں دیکھا کہ مسائل اسٹوڈنٹس کو آتے ہیں, وہ ساروں کو سوچنے کے بعد ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ کس طریقے سے میں CSS کے اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کر سکتا ہوں. انشاءاللہ ان کو اپنی کلاسز میں امپلیمنٹ کروں گا, فالو کروں گا, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہاں پہ جو ٹیچنگ کی جا رہی ہے اس میں سارے اسٹوڈنٹس کو نہیں دیکھا جاتا. اس میں خاص اسٹوڈنٹس کے طبقے کو دیکھا جاتا ہے جن کے بارے میں یہ پرسیپشن ہے کہ انہیں ایسے لکھنا آتا ہے یا وہ لکھ سکتے ہیں. جن کو لکھنا ہی نہیں آتا, جن کو اسٹارٹ ہی نہیں کرنا تھا, وہ کہاں سے شروع کریں گے. تو میری کلاسز کا فوکس وہ سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو میرے پاس گائیڈنس لینے آئیں گے. اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو میں نے CSS میں دیکھا وہ یہ مس گائیڈنس زیادہ ہے گائیڈنس کی نسبت. لوگ بہت مس گائیڈ کرتے ہیں. میرے پاس اسٹوڈنٹس آ رہے تھے, میں آلموسٹ 3.5 ایئر ہو چکے ہیں کہ گائیڈنس دے رہا ہوں. جب میرا خود کلیئر ہو, اس سے پہلے بھی کلیئر کرنے کے بعد, تو اور اسٹوڈنٹس, دوست آتے رہے. پر میں نے دیکھا کہ وہی ایشو آ رہا ہے کہ لوگ یہاں پہ مس گائیڈ کرتے ہیں, گائیڈنس کی کمی ہے. چلے آئیں دونوں سبجیکٹس کے بارے میں دیکھتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہم بار بار ڈسکس کریں گے, بہت سی چیزیں ہم کلاسز میں ڈسکس کریں گے جہاں سے آپ کو صحیح گائیڈنس ملے گی کہ کس طریقے سے آپ نے انگلش ایسے کا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے انگلش کمپوزیشن کا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے. پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں انگلش ایسے کا پیپر. انگلش ایسے کا جو پیپر ہے وہ 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے. آپ کو ایک ورڈ لمٹ دی جاتی ہے, 2500 ورڈ سے 3500 ورڈز کے درمیان میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے. You will be given 10 topics. آپ کو 10 topics دیے جائیں گے and you have to attempt only 1 topic. اس میں جو سب سے زیادہ چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کی ٹاپک سلیکشن ہے. لاسٹ ایئر میں نے اپنے فرینڈ کو کہہ کے بھیجا تھا کہ آپ نے ڈیموکریسی کو ہی اٹیمپٹ کرنا ہے, اور اس کی میں نے پریپریشن کرائی اور اس نے جا کے کسی اور ٹاپک پہ اٹیمپٹ کر لیا اور اس کا ایسے رہ گیا. یہی وہ ریزنز ہے جس کی وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں خود ٹیچ کروں گا, کیونکہ مس گائیڈنس زیادہ ہے, گائیڈنس کم ہے. پھر آپ کے 10 ٹوٹل ٹاپکس ہوں گے, ان میں سے ایک ٹاپک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. آپ نے ایٹ لیسٹ 15 منٹس دینے ٹاپک سلیکشن میں. ہم ایک بہت بڑا ایشو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم فوراً ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. کس طریقے سے ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے, کیا کیا گائیڈنس ہوں گی, وہ ہم انشاءاللہ کلاسز میں ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ what will be our focus in essay class. ایسے کلاس میں ہمارا فوکس ہوگا تھیسس اسٹیٹمنٹ. بہت سے میتھڈس چل رہے ہیں, بٹ آئی پریفر کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ والا جو میتھڈ ہے ایسے کا, اس کو پریفر کیا جائے. پھر آؤٹ لائن اور فل لینتھ ایسے. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے. تھیسس اسٹیٹمنٹ سے اسٹارٹ کریں گے. ہماری فرسٹ کلاس جو ہوگی اسی میں ہم تھیسس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے, کس طریقے سے تھیسس اسٹیٹمنٹ بنانی ہے, اور انشاءاللہ ہم فرسٹ کلاس کے اندر ہی پریکٹس کریں گے. پھر ہم آؤٹ لائن کی طرف جائیں گے, پھر فل لینتھ ایسز لکھیں گے. اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم کلاس میں ایٹ لیسٹ 8 ایسز لکھیں, اور انشاءاللہ 8 سے زیادہ ہی لکھیں گے انشاءاللہ. ٹوٹل ہمارا فوکس ایسے کی کلاس میں ان چیزوں پر ہوگا. ہم کس طریقے سے کلاس کو پروسیڈ کریں گے. کلاس سے پہلے ہی میں آپ کو ریڈنگ مٹیریل دے دیا کروں گا. جیسے ہماری فرسٹ لیکچر جو ہے
फर्स्ट हमारा जो वीक होगा वो डेमोक्रेसी के गिर्द रहेगा। तो उसकी रीडिंग्स आपको पहले प्रोवाइड कर दी जाएंगे, आप पढ़ के आएंगे, उन पे आपके लेक्चर होंगे, उन पर मैं आपको लेक्चर्स दिया करूंगा। उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि आप थीसिस स्टेटमेंट डेवलप करें, फिर आउटलाइन डेवलप करें, फिर उसके बाद ऐसे डेवलप करें। तो ये जो एक मॉक टेस्ट का सिलसिला चला हुआ है उसको भी हम लेके चलेंगे कि मॉक टेस्ट हो। मेरा पर्सनली मानना है कि जैसे सर रजी आप भी करते थे, जैसे और टीचर्स जो सीएसएस मेंटर्स है वो करते थे कि आप लिखवाएं और चेक करते जाए, ये ज्यादा अहम है। आपके 3 मॉक टेस्ट से 4 मॉक टेस्ट से 5 मॉक टेस्ट रख देने से बेहतर है कि आपके वीक में 2 दफा ऐसे लिखवाए जाए, आपको चेक कराए जाए। तो मेरा अपना पर्सनल यही फोकस होगा कि हम टेस्ट लें, बार बार टेस्ट लें। मैं आपसे बार बार कहूँगा ऐसे लिख के लाएं, ऐसे लिख कर लाएं और चेक करें। जितनी वैल्यूएशन होगी उतना आपको फीडबैक मिलेगा और उतना आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लिखना है। ऐसे में एक इशू बहुत ज्यादा है। जब मैं 2019 के अटेम्प्ट देने लगा था, अटेम्प्ट देने से 2-3 दिन पहले मेरा एक स्टूडेंट आया, उसने कहा ये मेरे भाई हैं, ये भी सीएसएस के अटेम्प्ट दे रहे हैं, ये इनका ऐसे काइंडली आप जरा चेक कर दें। अब जिन टीचर से मैं पढ़ा था, ऐसे पढ़ के आया था, मैंने 1-1.5 महीना बड़ा स्ट्रॉन्ग लगाया था, जबरदस्त किस्म का महीना उनके साथ टाइम स्पेंड किया था, 1.5 मंथ, जो डेली बेसिस पे मैंने ऐसे की प्रैक्टिस करनी। तो उन्होंने मुझे जो चीजें सिखाई थी वो आज भी मेरे जहन में, और वो सीएसएस के एग्जामिनर भी हैं, वो इंग्लिश के एग्जामिनर भी हैं, ऐसे और कंपोजिशन के पेपर वो चेक भी करते हैं। उन्होंने टेक्निक्स बताई, जो वही टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। तो जब वो मेरा स्टूडेंट मेरे पास आया, वो टीचिंग इन a private university at that time, he came to me and he gave me essay paper which was attempted by his brother. जब मैंने वो पढ़ा, अब यहाँ की इस वक्त लाहौर के अंदर सबसे बड़े नामों में से 1-2-3 नाम आप करें, उनमें एक नाम उनका है। तो उन्होंने वो मार्क किया हुआ था पेपर, और मैंने वो पेपर देखा। अब ये आजिज़ी के साथ मैं कह रहा हूँ कि बहुत आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला ने मेरे अल्फाजों के ऊपर अपनी हिफाजत रखे, बहुत आजिज़ी के साथ। जब मैंने वो पेपर पढ़ा, उसने इतनी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लिखी थी, पंक्चुएशन मार्क्स लगाए और इतनी चीज़ें की। तो मैंने उनसे पूछा कि इन्होंने मार्क कैसे किया, तो उन्होंने कहा मैडम ने मार्क कर दिया। उन्होंने तो कहा ये तो बड़े आराम से निकल जाएगा। तो मैंने उसको बड़े प्यार से कहा था कि बेटा मैं दिल नहीं दुखाना चाहता, पर जो जिनसे मैंने गाइडेंस ली है ना, सिंपल इंग्लिश लिखोगे तो पास होगे, ऐसी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश लिखोगे, टफ इंग्लिश लिखोगे तो पास नहीं होगे। और आगे अल्लाह ताला का करम हुआ, जब रिजल्ट आया तो वो पास नहीं कर पाया और मैं पास हो गया था। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इसमें उनका कमाल है जो मेरे मेंटर थे, जिन्होंने मुझे गाइडेंस दी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, उनका कमाल है, उन्होंने सिखाया किस तरह लिखो। तो हमारे यहाँ हो ये रहा है कि आपको मुश्किल लिखवाया जाता है, वो लिखवाया जाता है जो कि जिसकी जरूरत ही नहीं है। हम प्रैक्टिस उसकी करेंगे जिसकी जरूरत है। हम ऐसे उस तरह लिखेंगे जो आपको मैक्सिमम लेके चला जाए कि आप पास हो जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे 95% तक पहुंच जाए। ऐसे में जिन चीजों की बहुत जरूरत है उनमें से एक है कोहेरेंस। कोहेरेंस डेवलप करना आम चीज नहीं है, मुझे कोहेरेंस डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगा। सिंपल लिखें, कोहेरेंस डेवलप करें, फुल आपका ऐसे जो है उसकी कोहेरेंट पिक्चर आनी चाहिए। ये हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये होगा। इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन दैट एंड यू विल सी द रिजल्ट। दिस इज ऑल अबाउट ऐसे पेपर। बाकी इसकी स्ट्रेटेजीज वगैरह जो है हम क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट पेपर आपका सीएसएस के अंदर एक और पेपर होता है 100 मार्क का, विच इज रिलेटेड टू इंग्लिश, दैट इज प्रेसी एंड कंपोजिशन, जिसको मैंने शॉर्ट पीएनसी लिख दिया है। ये भी 100 मार्क्स का है। जो लास्ट 3 ईयर से इसका पेपर पैटर्न चल रहा है, 3 से भी पहले से चल रहा है, ऑलमोस्ट 5 ईयर से। 20 मार्क्स की प्रेसी आएगी, 20 मार्क्स की कंपोजिशन आएगी, उसके बाद 10 मार्क्स की करेक्शन है, फिर 5 मार्क्स की पंक्चुएशन, 5 मार्क्स की प्रीपोजिशन, 10 मार्क्स की इडियम्स और पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स और इडियम्स ऑल्टरनेट होकर आ रहे हैं। उसके बाद 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन आ रही है। एक दफा नरेशन भी आई हुई है, नरेशन चेंज दी नरेशन ऑफ द सेंटेंसेस, और उन्होंने सेंटेंसेस की जगह पेपर के अंदर पूरे पैराग्राफ दिए होते। तो हम नरेशन को भी इंशाल्लाह क्लास में करेंगे। ऐसे से रिलेटेड एक चीज और थी कि मैंने ये डिसाइड किया है कि स्टूडेंट शुरू में कुछ ऐसे भी आते हैं दोज हु डू नॉट हैव इवन दी रुडिमेंटरी नॉलेज ऑफ बेसिक ग्रामर। तो ऐसे की क्लासेस के अंदर हम टेंसेस भी करेंगे ताकि आपके टेंसेस अच्छे हों। एक चीज तो मैं आपको बता चुका हूँ कि रीडिंग्स आपको दी जाएंगी, वो आप पढ़ेंगे ताकि आपके आर्ग्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे लिखना सिखाया जाएगा, फिर टेंसेस भी कराए जाएंगे, जो अमूमन मैंने इधर उधर देखा है कि अभी इतना उस पर फोकस नहीं हो रहा। टेंसेस भी कराए जाएंगे आपको। प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर के अंदर प्रेसी से रिलेटेड अमूमन जो प्रेसी के पैसेजेस हैं, वो जो लास्ट टाइम इस ईयर छोड़ के इस ईयर मंटो के ऊपर पैराग्राफ आया था प्रेसी में, उससे अलावा जो 10 ईयर्स प्रेसी के लिए पैसेजेस आते रहे वो अमूमन आते हैं फ्रांसिस बेकन के एसेस से, विल ड्यूरेंट की कुछ बुक से और बर्ट्रैंड रसल के एसेस से। हम उन एसेस को क्लास में कवर करेंगे, एसेस पढ़ा करेंगे, उनकी रीडिंग किया करेंगे। उसके अलावा और उनकी प्रेसी की हम प्रैक्टिस करेंगे। जो 10 ईयर्स के प्रेसी के पेपर्स हैं उसमें से प्रेसी के हम ड्राफ्ट बनाएंगे और 3 ड्राफ्ट मेथड को हम यूज करेंगे।
3 ड्राफ्ट मेथड जो है वो कंप्लीट इंशाल्लाह हम क्लास में उसको मुकम्मल डिस्कस करेंगे। ये मैंने सर रज़ी आब्दी साहब से सीखा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रेसी में कभी अल्लाह का शुक्र है मैं फेल नहीं हुआ। मेरे हमेशा प्रेसी में अच्छे नंबर रहे। मेरे प्रेसी में लास्ट भी जो है जब 2019 का रिजल्ट था वो बड़ा ही डिफिकल्ट रिजल्ट रहा था। प्रेसी में नंबर अच्छे नहीं आए थे, इतने ज़्यादा नहीं आए थे, लेकिन टॉपर के भी 64-65 के राउंड अबाउट थे और आई एम नॉट श्योर यू कैन चेक, पर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मेरे 57 अल्हम्दुलिल्लाह रैंक आउट, मेरे अच्छे ही मार्क्स रहे हैं प्रेसी के अंदर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो रज़ी आब्दी साहब ने जो मेथड बताया था मैं उसको फॉलो करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उस मेथड से ही मैं थ्रू आउट पास रहा हूँ। जब मैंने कॉम्पिटिशन के एग्जाम फेडरल लेवल पे दिए, प्रोविंशियल लेवल पे दिए और जगह पे भी दिए, मेरे प्रेसी में नंबर बहुत अच्छे हैं। इवन मैंने एक अटैम्प्ट जो है जुडिशरी की भी दी थी और उसमें मेरे 150 में से 116 मार्क्स थे। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेसी पेपर। तो हम प्रेसी के 3 ड्राफ्ट मेथड है उसको क्लास में अच्छी तरीके से वी विल हैव अ कमांड ऑन दैट इंशाल्लाह, ताकि आप लोग भी अच्छे नंबर प्रेसी में। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि प्रेसी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें। फिर कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस, कॉम्पोजिशन है, उसमें कॉम्पोजिशन में कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आते हैं। आपको कॉम्पोजिशन में कॉम्प्रीहेंशन का एक पैसेज आएगा, आपको 20 मार्क्स का होगा, कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और आपने उसके आंसर करने। ये भी अमूमन जो है वो उन बुक्स में से आते रहे हैं। हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे क्लास के अंदर। हम पैसेजेस आपको देंगे और आपने उनके आंसर करने। इसके अलावा करेक्शन होगी 10 मार्क्स की। ग्रामर के रूल्स आपको क्लास में दिए जाएंगे, इस पे मैं आपको करेक्शन पे नोट्स दूंगा और हम वो रूल्स करेंगे। उसके बाद रूल्स के टेस्ट भी हुआ करेंगे। नेक्स्ट पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन के रूल्स करेंगे, फिर उन पे टेस्ट होंगे, इसके भी नोट्स मिलेंगे। प्रीपोजिशन के भी नोट्स मिलेंगे, इसकी हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट होंगे। नेक्स्ट है ईडियम और पेयर वर्ड्स। ईडियम और पेयर वर्ड्स से रिलेटेड आपको मैं नोट्स दे दूंगा, वो आप उसको तैयार करते रहिएगा और उसके भी टेस्ट होते रहेंगे, उसके साथ साथ टेस्ट होते रहेंगे ताकि जो आप तैयार करें वो चेक होता रहे। लास्ट में ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन से रिलेटेड हम मैसेजेस क्लास में भी करेंगे। हम टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ट्रांसलेशन करें। अब ट्रांसलेशन स्टडीज के ऊपर तो पूरे सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जा रहे हैं, पर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हमारे यहाँ लोगों को ट्रांसलेशन सही तरीके से करना नहीं आती। तो हम वर्ड बाय वर्ड सेंटेंसेस के साथ ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ट्रांसलेशन के लिए बहुत अहम चीज होगी जो मैंने इधर ऐड की है ऐसे के पेपर में, कि हम टेंसेस करेंगे। जब आपको टेंसेस की पहचान आ जाती है ना, हम बिल्कुल वो टिपिकल मेथड यूज करेंगे कि उर्दू में देखेंगे कि था, थी, थे वगैरह आता है तो वो कौन सा टेंस होता है। वो मेथड हमें हेल्प करेगा प्रेसी के पेपर के अंदर ट्रांसलेशन में। इंग्लिश के ऐसे में भी करेगा हमें हेल्प कि हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी लिखने में। प्रेसी के पेपर में भी हेल्प करेगा कि हम ट्रांसलेशन जब करेंगे तो अच्छी तरीके से कर सकेंगे। उसके अलावा आई डेवलप अ वर्ड बैंक, एक वर्ड बैंक बनाऊंगा, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा नोट्स की फॉर्म में, ताकि हम ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से कर सके और हमें किसी क्वेश्चन में इशू ना हो। ट्रांसलेशन हमारी इतनी अच्छी हो कि हमारे नंबर अच्छे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो एक जुडिशरी का पेपर भी दिया था उसमें भी मेरे 150 में से 116 मार्क्स थे और उसके अंदर भी ट्रांसलेशन थी। प्रेसी में थ्रू अल्लाह का शुक्र है अच्छे मार्क्स रहे हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ओरिएंटेशन, why CSS with Muhammad Ali Islam? Why should you opt me as your CSS mentor? CSS की मेरी अपनी पर्सनल जर्नी जो है वो 9 इयर्स की रही है और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने क्यों स्टार्ट किया? मैंने इसलिए स्टार्ट किया, बच्चे मेरे पास कैंडिडेट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स आते हैं, गाइडेंस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक हमारा अलमिया है कि हमारे जहन में कि अच्छा CSS के टीचर वो हैं, CSS के टीचर वो हैं, उन्होंने ये कहा है तो उनका पैटर्न फॉलो करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने प्रिपेयर करके भेजा, उन्होंने लास्ट में जाके किसी और का पैटर्न फॉलो कर लिया और वो एंड में फेल भी हो गए। अब मैं ये नहीं कहता कि मुझे आप फॉलो करेंगे तो आप पास ही हो जाएंगे, पर इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा, आगे मदद अल्लाह करने वाला है कि मैक्सिमम आपको 95% तक जितने इश्यूज होते हैं ना, जैसे एक बहुत बड़े स्कल्पचर से पूछा गया था आप इतने खूबसूरत स्कल्पचर कैसे बनाते, तो उन्होंने कहा था कि मैं क्या करता हूँ कि स्कल्पचर का जो मटेरियल है उससे जो गैर जरूरी इररिलेवेंट मटेरियल होता है उसको निकाल देता हूँ, तो बेहतरीन जो कुदरत का शाहकार है वो बन जाता है। हम एक कोशिश कर सकते हैं कि मैक्सिमम 95% तक चले जाएं। जो जो इश्यूज ऐसे में और कंपोजिशन में आते हैं उनको हम रिड्यूस कर दें। बाकी CSS में लक फैक्टर होता है, 95% के बाद आपका लक फैक्टर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो CSS के बहुत ही एलिजिबल कैंडिडेट थे पर वो नहीं कर सके, और कुछ एवरेज लोग मेरे जैसे होते हैं जो CSS कर जाते हैं। मेरा स्ट्रगल 9 इयर्स का है, मेरे साथ आप इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे लोग मिस गाइड बहुत ज्यादा करते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा। यहाँ पे मेरे अपने एक टीचर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, एंड ही इज दी हाईली पेड टीचर, जो सबसे ज्यादा यहाँ पर आप कह लें कि जिनके पैकेजेस हैं
وہ ان میں سے ہیں, وہ پڑھا رہے ہیں, وہ ایک بہت اچھے ٹیچر ہیں, میں ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, پرسنلی بہت لائک کرتا ہوں. اور بہت سے لوگ ہیں, میری کولیگ پڑھا رہی ہیں, اور لوگ پڑھا رہے ہیں, پر میں اپنے آپ کو ریفر اس لیے کروں گا کیونکہ ایک یہ ٹرینڈ ہے کہ جو سی ایس پی آفیسرس ہیں یا سی ایس ایس کوالیفائڈ ہیں, ان سے اگر آپ پڑھیں تو وہ آپ کو زیادہ بہتر پڑھا سکتے ہیں. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, وہ اس لیے آپ اسے اتفاق چاہے نہ کریں, چاہے آپ اس کو فالو نہ کریں, آپ پر ہے, پر یہ میرا ماننا ہے. اس کی ریزنز یہ ہے کہ میں نے ساروں کو سی ایس ایس آپ کو پڑھانے سے پہلے جو ارادہ کیا, ایک تو میں نے تھوڑا ٹھہر کے اس لیے کیا, کوالیفائڈ تو میں تھا, 2019 کا میری والدہ کی وفات ہو گئی تو تھوڑا سا اس سیٹ بیک سے نکلنے میں ٹائم لگا, پھر میں نے ڈیسائڈ کیا ناؤ آئی شوڈ ٹیچ سی ایس ایس انگلش اینڈ کمپوزیشن. ایک یہ ریزن تھی, اس لیے میں نے تھوڑا ٹائم لے کے اسٹارٹ کیا. پھر ریزن یہ تھی کہ میں نے اسٹوڈنٹس اور ان میں دیکھا کہ وہ ادھر جاتے ہیں اور ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں, حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا مس گائڈ زیادہ کر رہے ہیں. تو پھر تھرڈ ریزن یہی ہے کہ پھر میں نے ڈیسائڈ کیا اٹس بیٹر ٹو ٹیچ دیم ڈائریکٹلی, بہتر یہی ہے کہ میں ان کو ڈائریکٹلی ٹیچ کروں. تو میں نے اسی لیے یہ اسٹارٹ کیا. اور پھر یہی ایشو آ رہا ہے کہ جو ایک پیٹرن ہے ایسے کا, خاص طور پہ یہ کہ جو سی ایس ایس کے ایسے کا پیٹرن ہے اور کمپوزیشن میں ایسی سے ریلیٹڈ کچھ ٹیکنیکس ہیں, معذرت کے ساتھ وہ بہت سے لوگ نہیں پڑھاتے, بہت انتہائی ادب کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ وہ بہت سے لوگ نہیں بتا رہے, بہت سے لوگ بتا بھی رہے ہیں, اور جو بتا رہے ہیں نا زیادہ تر ان میں سی ایس پی آفیسرز ہیں اور سی ایس ایس کوالیفائڈ ہیں. تو اس لیے مجھے لگا کہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں, میں بھی اپنا کردار ادا کروں, جتنا میں جانتا ہوں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور کیونکہ میں سی ایس ایس 2019 کوالیفائڈ ہوں, اس لیے میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ ضرور مجھ سے رابطہ کریں, اور انشاءاللہ آپ لوگ سیٹسفائڈ رہیں گے. جب آپ کلاسز میں آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ کوئی انسان جان مار رہا ہے, آپ کو لگے گا کوئی انسان آپ کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جا رہا ہے. میرے پاس بہت میرے اسٹوڈنٹس آئے ہیں, اور ان کو جب میں نے ایکسپلین کی چیزیں کہ سی ایس ایس ایسے ہوتے ہیں, اس طرح کریں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہاں مس گائڈ, لوگ بہت مس گائڈ کرتے ہیں, آپ نے گائڈ کیا. اور لاسٹ میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں, مجھے ارننگ کا ایز سچ اتنا لالچ نہیں ہے. مجھے پاس بہت اسٹوڈنٹس ایسے آئے ہیں جنہوں نے کیا کہتے ہیں مجھے کانٹیکٹ کیا کہ ہم ابھی کرنا چاہتے ہیں, پر مجھے لگا کہ وہ شاید ابھی ایلیجیبل نہیں ہے, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ابھی رک کے اٹیمپٹ دیجیے گا اور رک کے تیاری کیجیے گا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے, ہمیں اپنی سوسائٹی کے بارے میں سوچنا چاہیے, ہمیں اپنی نیشن کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہمارا ٹائم بہت اچھا گزرے گا. جو بھی ابھی جوائن کریں گے, جو کہ آنے والے سیشنز میں جوائن کریں گے, تو وی ول ہیو اے ویری گڈ ٹائم. اب میں اس کا اورینٹیشن سیشن کا یہی پہ اختتام کرتا ہوں. لاسٹ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس کے بعد جو سیشن ہے وہ کوشچن آنسر سیشن سٹارٹ ہوگا, تو آپ نے جو کوشچنس کرنے ہو وہ آپ اس کے بعد کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.